सो विद्यार्थियों, जिस तरह असीं अपने लैक्चर टीचिंग ऑफ पोलिटिकल साइंस के लगातार राजनीति शास्त्र के बारे गलबात कर रहे हैं और राजनीति शास्त्र का जो बहुत व्यापक विषय जिसके असीं गलबात करांगे और अज केवल असीं राजनीति शास्त्र के खेत्र के बारे जो विचार करांगे कि राजनीति शास्त्र का जो खेत्र है उस दे विच की कुछ शामिल है, उस दे विच असीं किहड़े-किहड़े पक्षां तो असीं विचार करते हाँ से उस दे बारे असीं अज जिहड़ी गलबात है उसनूं जारी रखते हैं। राजनीति शास्त्र का खेत्र है बहुत ज़्यादा व्यापक है और इस दे बारे वक्-वक् विद्वानां ने जां वक्-वक् राजनीतिक जिहड़े विग्यानी ने और उन्होंने इसके ऊपर अपने विचार ने जिहड़े दिते ने। जिस तरह असीं राजनीति शास्त्र दे विच असीं राजनीति के बारे या राजनीति शास्त्र के बारे असीं दो तरह के, एक परंपरावादी और एक आधुनिक विचारों की गल की सी और कुछ जिहड़े विद्वान सीगे उन्हां दा अलग अलग अपना अपना दृष्टिकोण सीगा राजनीति शास्त्र को लैके। सो उस तरीके दे नाल ही आधुनिकता दे विच और जिहड़ा परंपरावादी दृष्टिकोण है उस तो ही सानूं पता लगता कि राजनीति शास्त्र दे विच किहड़ियां-किहड़ियां गल्लां नूं परंपरावादी दृष्टिकोण वाले जिहड़े बुद्धिजीवी ने उन्होंने शामिल किया और आधुनिक दे विच राजनीति शास्त्र दे विच जिहड़े आधुनिक जां आधुनिक दृष्टिकोण नाल जिहड़े संबंधित बुद्धिजीवी ने उन्होंने इस दे विच की कुछ शामिल किया। और असीं गल करिए कि राजनीति शास्त्र का जिहड़ा मुख्य खेत्र है वो राज है कि राजनीति जिहड़ी राजनीति शब्द आ ਉਹਦਾ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਰਾਜ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕੋਈ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਹੋਣ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੀ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾਜ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਮੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਰਾਜ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਸ਼ਾਮਲ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਲਈ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰ ਤੱਤ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭੂਮੀ, ਵਸੋਂ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ और एक उस जी सब तो जरूरी है प्रभु सत्ता संपन्न है जी सत्ता। सो इसे पहला जो राजनीति शास्त्र के खेत्र के आउंदा वो है जी राज, वो है राज कि असी गल करिए कि जो राज है उसके लिए चार तत्त ने जो जरूरी होंगे ने तो इत्थे असी गल करांगे कि राज भाव स्टेट कि स्टेट है जी ये मुख्य केंद्र बिंदु रही है कि स्टेट तो सारिया गल्लां शुरू होंदियां ने कि पहला जो किसी चीज़ की होंद होएगी फिर उत्थे जिहड़ी उसनूं दे विच जिहड़ी चीज़ शामिल की जा सकती है, उत्थों दीआं सरकारां दे बारे, उत्थों दीआं समस्यावां दे बारे, उत्थों दे नागरिकां दे अधिकारां बारे जां उत्थों दे कानून दे बारे होवे तां सब तो पहला जिहड़ा खेत्र है वो राज का खेत्र है ਜਾਂ राज के उपर जो अध्ययन है वो किया जाता है किस चीज़ के राजनीति शास्त्र के कि राज की है, राज किहो जिहा है और राज दे विच की कुछ शामिल है और राज के अधिकार की ने, राज के फर्ज की ने, राज के कानून किहड़े ने। सो राज का जो खेत्र है बहुत ज़्यादा व्यापक है और भावें खेत्र व्यापक है पर फिर भी राजनीति शास्त्र का जो मुख्य खेत्र है वो राज तो शुरू होता है कि राज के उपर असीं राज के बारे की जानना है। सो ये जो राज है स्टेट है और स्टेट नूं तीन भागों के वंड के है जो राजनीति शास्त्र वेखदा जां राजनीति शास्त्र में जिहड़ी भी विचार आउंदी आ उसदे विच तीन भागों तो की जाती है। एक तो होंदा कि भूतकाल का राज जिहड़ी स्टेट है कि उसदे विच उहदी जिहड़ी स्थिति आ वो भूतकाल दे विच किहो जी सीगी जां भूतकाल का राज की सीगा, राज किवें बणिया, राज किवें होंद दे विच आया। बहुत गल्लां ने जिहड़ियां इस चीज़ दे विच वो विचारियां जांदियां ने जिहदे विच आउंदा है भूतकाल
ਰਾਜ ਦੀ ਹੋਂਦ ਕਿਵੇਂ, ਰਾਜ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ, ਰਾਜ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਾਜ ਵੱਡਾ ਕਿਉਂ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਾਜ ਛੋਟਾ ਕਿਉਂ ਸੀ। ਉਸ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਰਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਐਨ ਹੈ, ਰਾਜ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੱਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਉਹ ਛੱਡਦਾ। ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਤੋਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰੋਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਭਵਿੱਖ ਤੋਂ ਭਾਵ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਜ ਦੀ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਪਹਿਲਾ ਪੱਖ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦਾ ਅਧਿਐਨ। ਰਾਜ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਭੂਤਕਾਲ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਭੂਤਕਾਲ ਕਿ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਰਾਜ ਕਿਉਂ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਰਾਜ ਕਿਸ ਵੱਡੇ ਰਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਇਹ ਕਿਸ ਛੋਟੇ ਰਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਕਿ ਰਾਜ ਦਾ ਜਨਮ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਕਿ ਇਹ ਰਾਜ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਹਦੀਆਂ ਹੱਦ ਬੰਨੇ ਕੀ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਇਹਦੀਆਂ ਹੱਦ ਬੰਨੇ ਕਿਸ ਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਐਨ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਦਾ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਖ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵਰਤਮਾਨ ਭਾਵ ਜੋ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਤਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਰਾਜ ਕੌਣ ਹੈ? ਇੰਡੀਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਅੱਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਆ, ਅੱਜ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਾਇਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਵੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਵੈਂਟਸ ਕੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਕੀ ਨੇ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਖਬਾਰਾਂ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਹੈ ਉਹ ਰਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਰੂਪ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ, ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਜ ਦੇ ਜੋ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਜ ਦੇ ਜੋ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਬੰਧ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਦੋਂ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਰਤਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਵ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਔਰ ਆਮ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੰਪਲਾਈ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ
करते हैं कि राजनीति शास्त्र ਦੇ अध्ययन ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਦੇ ਭੂਤਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਿਆ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕੀ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਆਏ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਾਜ ਦਾ ਜਨਮ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਰਾਜ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਇਹ ਰਾਜ ਕਿਸ ਹੋਰ ਸਟੇਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਕਿਵੇਂ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਖੇਤਰਫਲ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਉਸਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜਾ ਪੱਖ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਭਵਿੱਖ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਪੱਖ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਤਿੰਨ ਪੱਖਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭੂਤਕਾਲ ਦਾ, ਵਰਤਮਾਨ ਦਾ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਭੂਤਕਾਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਵਰਤਮਾਨ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਲੇਖਕ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਦੀ, ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਗੀਤ ਨੇ, ਭਾਵ ਉਹ ਲਿਟਰੇਚਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਊਗਾ। ਭਾਵ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਊਗਾ, ਜਾਂ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਆਰਥਿਕ ਸਾਧਨ ਮੌਜੂਦਾ ਕੈਸੇ ਨੇ। ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪੱਧਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸਕੂਲ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਲਜ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਨਵਾਂ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਟੀਚਿੰਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਭਵਿੱਖ ਆ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਉਹ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ, ਅੱਜ ਉਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ, ਕੀ ਲੋੜ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਭੂਤਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇਗੀ। ਔਰ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਅਸਰ ਪਏਗਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਭਵਿੱਖ ਹੋਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ 5 ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਕੀ ਹੈ, 10 ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਕੱਢ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਲਚਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਮਾਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅਧਿਐਨ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਜਿਸ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਗੈਪ, ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਥੋਂ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਹੈ, ਕੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਥੋਂ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੋਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਜ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦਾ, ਸਟੇਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਭਾਵ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਤੋਂ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਤੋਂ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਟੇਟ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਈਟਸ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੋਕ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਰਾਜ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 3 ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ, ਔਰ ਭੂਤਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਕੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ
कि जो राजनीति शास्त्र का क्षेत्र है ये बहुत ज़्यादा व्यापक है और बहुत ज़्यादा कह लो कि इसका कोई सीमित घेरा जो हो नहीं है, क्योंकि मनुख जो समाज एक मनुख तो समाज बनता और समाज तो की है एक राज बनता या एक स्टेट बनती है, कई समाज के जो इकट्ठे होंगे हैं। सब उत्तों की है कि जिन्ना ही दायरा वड्डा एक व्यक्ति का, एक समाज का, एक स्टेट का, जहाँ स्टेट तो बाद जो ਅਸੀਂ अंतरराष्ट्रीय पद्धर ते गल करते हैं तो इसका घेरा ਜਿਹੜਾ बहुत ज़्यादा विशाल हो जाता है। ਜਦੋਂ तक कि राजनीति शास्त्र ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰੀ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜੰਗਲਾਂ ਤੱਕ, ਪਹਾੜਾਂ ਤੱਕ, ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰ ਤੇ ਤਾਂ ਰਾਜ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵਸੋਂ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸੀਮਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਇਸ ਖੇਤਰਫਲ ਤੱਕ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜੰਗੀ ਮਸ਼ਕਾਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕੋਈ ਵਪਾਰ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀ ਫੜਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਟੂਰਿਸਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਤੱਕ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੱਦਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹੱਦਾਂ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਖੇਤਰਫਲ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਧਿਐਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਗੱਲ ਕਰੀ ਕਿ ਰਾਜ ਦਾ ਖੇਤਰ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਆਪਕ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ, ਭੂਤਕਾਲ ਤੋਂ, ਵਰਤਮਾਨ ਤੋਂ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ महत्वपूर्ण है और राजनीति शास्त्र का एक तो राजनीति शास्त्र का एक जो अध्ययन है जिहड़ा राज का अध्ययन है वो एक मुख्य आधार बनता। और असी अगले जिहड़ा खेतर की गल करिए तो उस दे विच आउंदा है सरकार का अध्ययन, उस दे विच आउंदा है सरकार का अध्ययन। अगला है सरकार का अध्ययन। किसी भी जी स्टेट की सरकार है और वो सरकार है जी वो स्टेट दियां कामां और उस देखा जाता है उस सरकार के द्वारा सारे कामकाज चलवाए जाते हैं ਵੱਖ-ਵੱਖ पार्टियां के द्वारा। पहला चाहे वो कोई चोण होवे, चोण के द्वारा कोई सरकार चुनी जाती है अपनियां ਵੱਖ-ਵੱਖ समाजां के द्वारा, लोगों के द्वारा, लोग चुनते हैं अपने नुमाइंदियां नूं चुनते हैं, अपने मुखिया नूं चुनते हैं। वो जी सरकार है वो किस्म इतना की गल तो असीं बाद च करांगे कि वो सरकार है जी उस स्टेट नूं उस दे लई बहुत जरूरी होंदी है, क्योंकि असीं एक स्टेट की गल कर रहे हैं ना, स्टेट का महत्वपूर्ण अंग है जी सरकार है। उस दे विच वो सरकार की किस्म लोकतंत्री होवे, उस सरकार की किस्म है जिहड़ी वो अल्पतंत्री होवे जां असीं कह सकते हैं कि वो तानाशाही सरकार होवे, किस्म की जिहड़ी मर्जी हो सकती है। पर जिहड़ी असीं मुख्य गल कर रहे हैं कि सरकार की, कि सरकार तो बिना जिहड़ी राज की होंद आ उसनूं असीं कह लो कि एक उत्तम तरीके दे नाल असीं परिभाषित नहीं कर सकते। असीं गल कीती कि राज दे लई चार चीज़ां की जरूरत है, उसदे लई सरकार है जिहड़ी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण जिहड़ा रोल है प्ले करती है राज की स्थिति नूं लैके। तां ਵੱਖ-ਵੱਖ सरकारां दे बारे असीं अध्ययन करते हैं राजनीति शास्त्र दे विच भी लोकतंत्री सरकार इस तरह की हुंदी है, अल्पतंत्री सरकार इस तरह की हुंदी है, जां तानाशाही सरकार की हुंदी है। जां कई देशों के विच जदों असीं अध्ययन करते हैं राजनीति शास्त्र दे विच तां असीं गल करिए कि साडे हिंदुस्तान की इस दे विच आउंदा कि इत्थे लोकतंत्री सरकार है, लोगों के द्वारा अपने नुमाइंदे चुन के ने जिहड़े भेजे जाते हैं, फिर ਵੱਖ-ਵੱਖ खेत्रां की जां कह लो कि ਵੱਖ-ਵੱਖ कह लो कि
सोच रखने वाले लोगों की वो अपने पार्लीमेंट के विच जाके वो अपनी नुमाइंदगी करते हैं और उन्होंने समस्यावां नूं उत्थे दर्शाउंदे ने। तां की हुंदा है कि जदों कोई सरकार सही रूप दे विच लोकतंत्री कार्य नहीं करती तो उसनूं अगली बार जां उसनूं अध्यादेश दे राहीं की डिसमिस किया जा सकता है। जां हर लोकतंत्री सरकार दे विच हर एक नूं मौका मिलदा है, लोकां दी अपनी सरकार हुंदी है, असीं बहुत तरीके दे नाल इस नूं परिभाषित करते हैं जां इसदियां सिफतां जिहड़ियां ओह करते हैं। सो असीं गल करनी है कि जिहड़ी सरकार जेकर सरकार लोकतंत्री होएगी तो उसके की फायदे होंगे, जे सरकार लोकतंत्री होएगी उसके की फायदे ने नुकसान ने, जे तानाशाही है उसके की फायदे नुकसान ने। असीं इस राजनीति शास्त्र दे विच ये चीज़ां जिहड़ियां डिस्कस करते हैं। राज दे काम की सॉरी सरकार दे काम की ने, सरकार दे फर्ज की ने और सरकार है जिहड़ी किवें बढ़ाई जा सकती है, सरकार दे विच की सोधां कीतियां जा सकदियां ने, सरकार नूं किस तरह काम कीते, सरकार नूं की काम करने चाहिए ने, सरकार नूं किस तरह दी योजनावां बनाउणियां चाहिए ने, सरकार नूं किहड़े मुद्दे उठाउणे चाहिए ने। सो बहुत सारियां गल्लां ने जिहड़ियां सरकार नूं लैके असीं राजनीति शास्त्र दे अध्ययन दे विच शामिल कर सकते हैं। जिस तरह जिट्टा घेरा जिहड़ा सरकार दा कि सरकार किहड़े-किहड़े मुद्दिआं नूं किहड़े-किहड़े कानूनां नूं किस हद तक उस मुद्दिआं नूं जां उन्हां गल्लां नूं डिस्कस करदी है, वो सारियां गल्लां ने जिहड़ियां ओह राजनीति शास्त्र दे विच असीं उन्हां दा अध्ययन करदे हैं। भावें राज के द्वारा अपने मंत्रियों के फेरबदल होवे, भावें राज सरकार के अपने मंत्रियों के कोई फेरबदल होवे, अपने मंत्रियों को अहुदे देण की गल होवे, मंत्रियों की काबलियत की गल होवे, उन्होंने प्राप्ति की गल होवे, राज के सरकार के एजेंडे की गल होवे और सरकार ने कीते लोकां दे नाल वादियां की गल होवे, सरकार ने बनाई योजनावां की गल होवे, उन्होंने बनाए कोई नवे कानूनों की गल होवे, तो असीं बहुत पक्षों तो असीं सरकार का जिहड़ा अध्ययन करते हैं और उस सरकार दे विच लोकां दी गिणती कितनी है और वो किहड़ियां शख्सियतां ने, क्योंकि किसी ना किसी सरकार च कोई खास शख्सियतां नूं शामिल किया जाता है। फिर असीं उन्हां दी शख्सियतां दे बारे गल करते हैं, फिर उन्हां दे सरकार दे कामां दे नाल उन्हां दा पए प्रभाव की गल करते हैं और सरकार दा उन्हां शख्सियतां दे पए प्रभाव की गल कर सकते हैं। सो बहुत जिहड़ियां खेतर है व्यापक है कि जिस दे विच असीं सरकार दा अध्ययन करते हैं और असीं संघात्मक सरकार, अकात्मक सरकार, असीं बहुत सारे तरीकों के नाल जिहड़ा सरकार दे बारे जानते हैं, सरकार दे बारे असीं वध तों वध जिहड़ी जानकारी है वो प्राप्त करते हैं कि किस तरह की सरकार चल रही है, उन्हां दी सोच लोकतंत्री है, उन्हां दी सोच तानाशाही है, अकात्मक तरीके दे नाल सरकार चल रही है, संघात्मक तरीके दे नाल सरकार चल रही है, वो किस तरह काम करना चाहती है। सो इस तरह बहुत सारे जिहड़े मुद्दे ने, बहुत सारे पक्ष ने जिन्हां नूं राजनीति शास्त्र के खेत्र दे विच शामिल किया जाता है जां वो राजनीति शास्त्र के खेत्र दे विच शामिल हुंदे हैं। असीं ये भी गल करते हैं कि इस देश दे विच ये जिहड़ी सरकार है सफलतापूर्वक चल रही है, लोकतंत्री सरकार सफलतापूर्वक चल रही है, उसने ये काम कीते सी, उसने ये नतीजे ने, इस चीज़ के बारे कई देशों के जलवायु को लैके उत्थों के लोगों की स्थिति को लैके असीं जानते कि इस देश के विच जिहड़ी तानाशाही सरकार है वो चल रही है, वो सरकार वो लोगों के ऊपर किस तरह जुल्म कर रही है, वो लोगों के बारे किन्ने कार्य कर रही है, उन्होंने योजना की है। असीं बहुत सारियां गल्लां नूं इस दे विच विचार दे विच लैके आउंदे हैं। सो इस तरह अज असीं दो पक्षां की गल कीती है। वो दो पक्ष किहड़े-किहड़े ने? इस दे विच आउंदा है कि राज है जिहड़ा कि राज का अध्ययन करते टाइम असीं राज के भूतकाल के बारे, वर्तमान के बारे ते भविष्य के बारे असीं विचार करते हैं। और अगली गल आउंदी है कि सरकार की कि जदों राजनीति शास्त्र के विच अध्ययन दे विच असीं सरकार दे जिहड़ा काम ने जां सरकार की जिहड़ी स्थिति है या सरकार के नाल संबंधित कोई भी जिहड़ा विचार है किसी भी तरह का, भावें वो बुद्धिजीवियों के द्वारा दिता गया होवे, भावें वो लोगों के पक्ष का होवे, भावें वो सरकारी पक्ष का होवे, किसी भी पक्ष का होवे, असीं राजनीति शास्त्र के खेत्र दे विच सरकार के हर पक्ष का अध्ययन करते हैं जां उसका अध्ययन है जिहड़ा वो शामिल होंदा है सरकार का। और उस तरह राज का अध्ययन भावें वो भूतकाल की गल होवे, भावें वर्तमान की गल होवे ते भावें भविष्य की गल होवे। सो असीं इहदे राजनीति शास्त्र
ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਗਲੇ ਅਸੀਂ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਦੋ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਦੋ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ, ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੀ ਔਰ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਲਈ